વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા ઓનલાઈન ક્લાસમાં શાળા પરિવાર તરફથી હું ફરીથી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 9 और हम पढ़ रहे थे व्याकरण का टॉपिक और वो है संधि। तो संधि के बारे में हमने आधी समझ तो ले ली थी और आधी समझ लेनी बाकी थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आगे की जो संधि के नियम हैं उसके बारे में समझ लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે સંધિ વિશેની સમજ મેળવી હતી। સંધિનો અર્થ, એની પરિભાષા શું છે, એના ભેદ કેટલા છે તેના વિશેની પણ સમજ લીધી હતી। તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે સાધારણ भाषा में संधि का अर्थ है मेल, अर्थात शब्दों का आपस में जुड़ जाना, उसे संधि कहा जाता है। जब दो शब्दों में ध्वनियां यानी कि वर्ण आपस में मिलती है तो उनमें आने वाला जो विकार है, जो परिवर्तन है, उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं। पुस्तक और आलय शब्द दो अलग अलग दिए हैं और दोनों को मिलाते हैं एक शब्द बनता है, वो है पुस्तकालय। परिभाषा इसकी ये है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके रूप में होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद और संधि जोड़ना दोनों अलग अलग है, अलग भी है और एक भी है। कि संधि को जोड़ना यानी कि दो शब्द अलग है उसे जोड़कर एक शब्द बनाना, और संधि छोड़ना तो ये जो एक शब्द दिया है उसे अलग करके ऐसे लिखना है। तो संधि विच्छेद और संधि जोड़ना दोनों एक ही है। जिस प्रकार दो वर्णों को आपस में मिलाने से संधि होती है, उसी प्रकार शब्दों को पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के नियमों को हटाकर वर्णों और शब्दों को पहली स्थिति में वापस लाना यानी वो है संधि विच्छेद। यहाँ पे हमने देखा था कि पुस्तक और आलय दो अलग अलग शब्द है, उसे पुस्तकालय शब्द बनता है। तो यहाँ पे उससे उल्टा दिया है कि पुस्तकालय शब्द दिया है और दो अलग शब्द बनाने हैं, हमें अलग करने हैं, तो पुस्तक और आलय शब्द अलग करके ऐसे विच्छेद करके हम लिखते हैं। संधि के कितने भेद है वो भी हमने समझ लिए थे कि संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, हमारे कोर्स में जो संधि सीखनी है वो है स्वर संधि, और स्वर संधि के जो भी पॉइंट्स है वो यहाँ पे जो भी प्रकार पेटा प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं उसे हमें समझना है। तो हमने देखा था पहला कि स्वरों के परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम भाषा में देखें तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण दिए गए हैं। स्वर तो कि वो स्वतंत्र है और व्यंजन तो स्वर से मिलन से जो अक्षर बनता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं है लेकिन स्वर है वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पे स्वर संधि के 5 भेद दिए गए हैं हमें। तो इसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। यहाँ पे संधि स्वर संधि के 5 प्रकार दिए हैं। तो हमने पहले 2 प्रकार यहाँ पे हमने समझ लिए थे। पहला प्रकार था दीर्घ संधि का। तो उसमें क्या दिया गया था, तो कि जब ह्रस्व स्वर दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ आए तो दोनों मिलाकर क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है, आ, ई और उ बन जाता है। तो यहाँ पे अ और अ दोनों मिलते हैं तो आ बनता है, ये नियम दिया गया है पहला कि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। वैसे ही यहाँ पे दूसरा भी नियम दिया है दीर्घ संधि का। तो वो क्या है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। आगे क्या है,
आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। और आगे का हमने नियम देखा था, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। हमने વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારા મેથ્સની અંદર પણ આવો કંઈક નિયમ શીખો છો, ઓછા ઓછા વત્તા 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 આવો કંઈક નિયમ ગણિતમાં તમે શીખો જ છો। એ જ પ્રમાણે એ ટાઈપનો જ અહીંયા પણ સંધિનો નિયમ આપેલો છે। તો આ વત્તા આ બરાબર આ થાય છે। એવી જ રીતે આનું પત્યા પછી બીજો સ્વર આપેલો છે ઈ, તો કે નાનો ઈ અને નાનો ઈ બે ભેગા થાય ત્યારે મોટો ઈ બને છે। એવી જ રીતે નાનો ઈ અને મોટો ઈ ભેગા થાય તો પણ મોટો ઈ બને છે। મોટો ઈ અને નાનો ઈ સેમ જ વસ્તુ છે, એ મોટો ઈ જ બને છે। આ નિયમ આપેલો છે અહીંયા, અને અહીંયા ફરીથી પાછું છે કે મોટો ઈ વત્તા મોટો ઈ બરાબર પણ મોટો ઈ જ બને છે, એટલે કે દીર્ઘ ઈ વત્તા દીર્ઘ ઈ બરાબર દીર્ઘ ઈ। એ જ પ્રમાણે અહીંયા ત્રીજો સ્વર આપ્યો છે ઉ, નાનો ઉ વત્તા નાનો ઉ મીન્સ કે રસ્વ ઉ વત્તા રસ્વ ઉ બરાબર દીર્ઘ ઉ બને છે। એ જ પ્રમાણે અહીંયા જોઈએ તો કે રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઉ એનો પણ શું થઈ જાય છે, અહીંયા દીર્ઘ ઉ જ બની જાય છે। એ જ પ્રમાણે મોટો ઉ અને નાનો ઉ તો પણ શું બનશે, મોટો ઉ જ બને છે। છેલ્લું છે અહીંયા આપેલું દીર્ઘ ઉ વત્તા દીર્ઘ ઉ, દીર્ઘ એટલે કે મોટું, બંને દીર્ઘ ઉ ભેગા થાય છે તો પણ કયો ઉ બને છે, દીર્ઘ ઉ જ બને છે। આ નિયમ આપણે ઉદાહરણની સાથે સમજ્યા હતા। આગળ આપણે જોયું હતું કે ગુણ સંધિ શું છે, તો કે ગુણ સંધિની અંદર પણ 3 પોઈન્ટ્સ આપેલા છે। કે છે કે यदि अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आए तो दोनों को मिलने से ए बन जाता है। अ वत्ता ई इज इक्वल टू ए। दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे, यदि अ अथवा आ के आगे उ रस्व उ અને दीर्घ उ आए तो दोनों को मिलने से ओ बनता है, यानी कि अ वत्ता उ बराबर ओ। यहाँ पे हम देखें तो कि तीसरा पॉइंट, यदि अ अथवा आ के आगे रु आए तो दोनों को मिलने से अर बनता है। तो यहाँ पे अ वत्ता रु बराबर अर ऐसा नियम बन जाता है। तो यहाँ पे हमने ये भी उदाहरण सहित देखे ही थे। अ वत्ता ई बराबर ए, यानी कि यहाँ पे उदाहरण हम देखें तो कि राजा वत्ता इंद्र, तो कौन सा शब्द बनता है नियम अनुसार, राजेंद्र। यहाँ पे राज तो पीछे कौन सा स्वर हमें यहाँ पे आया है, तो कि अ, राज पीछे अ बोला जाता है, तो यहाँ पे ई दिया गया है, तो ई कौन सा है, तो ह्रस्व ई है। तो अ वत्ता ई बराबर यहाँ पे ए की मात्रा बन जाती है, तो राज वत्ता इंद्र, उसका जो शब्द बनता है वो है राजेंद्र। आगे का हम देखें तो कि अ वत्ता ई बराबर ए, यहाँ पे भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व दिया है और यहाँ पे दीर्घ ई दी गई है। उदाहरण देखें तो कि परम वत्ता ईश्वर, तो शब्द क्या बनेगा, परमेश्वर शब्द बनता है। आगे दिया है आ वत्ता ई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ हम देखें तो कि महा वत्ता इंद्र, महा तो यहाँ पे आ का उच्चारण होता है और यहाँ पे ई का उच्चारण होता है। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे जो शब्द बनता है वो है महेंद्र। आगे आ वत्ता ई बराबर ए, यहाँ पे ई है वो दीर्घ ई दी गई है, तो महा वत्ता ईश, तो यहाँ पे आ का उच्चारण होता है महा और यहाँ पे ई, तो आ वत्ता ई बराबर यहाँ पे जो शब्द बनता है वो है महेश। आगे अ वत्ता उ बराबर ओ, तो यहाँ पे जो शब्द है वो सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य अ का उच्चारण होता है पीछे, और दूसरे शब्द में आगे का पहला अक्षर दिया है उ,
तो अ वत्ता उ बराबर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पे शब्द बनेगा वो है सूर्योदय। ऐसे यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, सो आपको एक बार पढ़ना है। चलिए हम आगे का देखें। अ वत्ता उ बराबर ओ, तो यहाँ पे हम देखें तो कि उ दीर्घ दिया गया है, समुद्र वत्ता उर्मी। समुद्र अ का उच्चारण, यहाँ पे उ का उच्चारण, तो दोनों मिला के क्या बनता है, ओ बन जाता है। तो समुद्रो समुद्रोर्मी ऐसा शब्द नया बनता है। आगे का हम उदाहरण देखें तो कि जल वत्ता उर्मी, तो जलोर्मी शब्द बनेगा। ऐसे ही आ वत्ता उ बराबर ओ, महावत्ता उत्सव, तो महोत्सव शब्द बनेगा। आवत्ता दीर्घ उ, तो भी ओ ही बनता है। तो गंगा वत्ता उर्मी, तो गंगोर्मी शब्द बनेगा। आवत्ता रु बराबर अर बनता है, तो ब्रह्म वत्ता ऋषि। तो यहाँ पे जो शब्द बनता है वो हम देखें तो कि ब्रह्म, तो यहाँ पीछे अ का उच्चारण होता है और दूसरे शब्द में पहला शब्द दिया है रु, तो नियम अनुसार अ वत्ता रु बराबर कौन सा शब्द आएगा, और। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है ब्रह्म वत्ता ऋषि, तो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर, तो और शब्द का उच्चारण यहाँ पे बनता है, इसीलिए ब्रह्मर्षि शब्द बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा भी शब्द दिया है सप्त वत्ता ऋषि, तो सप्त अ वत्ता रु इज इक्वल टू क्या, कौन सा शब्द यहाँ पे बनता है, सप्तर्षि। सप्तर्षि એટલે આપણે આ શબ્દને છૂટો પાડીએ છીએ ત્યારે એ શબ્દનું ઉચ્ચારણ પરફેક્ટ થાય છે। આગળ આપણે જોઈએ તો કે આ વત્તા રૂ બરાબર પણ અરજ બને છે। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है वो है क्या, तो कि राजा वत्ता ऋषि, आ वत्ता रू इज इक्वल टू और, तो यहाँ पे शब्द बनेगा राजर्षि। महावत्ता ऋषि, तो महर्षि शब्द बनता है नियम अनुसार। आगे की संधि हम देखें तो कि वृद्धि संधि है, तो इसमें भी दो पॉइंट्स दिए हैं। तो दो पॉइंट में हम देखें तो कि पहला पॉइंट है यदि अ अथवा आ के आगे ए वत्ता ऐ आए तो दोनों को मिलने से ऐ बनता है। यदि अ अथवा आ के आगे ओ और औ आए तो दोनों के मिलने से औ बन जाता है। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं नियम के साथ। अ वत्ता ए इज इक्वल टू ऐ, एक वत्ता एक, यहाँ पीछे लास्ट में अ का उच्चारण और यहाँ पे आगे पहला अक्षर ए दिया है, तो अ वत्ता ए बराबर ए बनता है, तो एकई की, ऐ की मात्रा लगती है। अ वत्ता ए बराबर ए, मत वत्ता ऐक्य बराबर मतैक्य शब्द बनेगा नियम अनुसार। आ वत्ता ए, तो भी ऐ ही बनता है। सदा वत्ता एव, तो शब्द है सदैव। आ वत्ता ए, તો અહીંયા ऐ બનશે, એટલે કે ऐની માત્રા ચડશે આની ઉપર, તો કયો શબ્દ બને છે, સદૈવ। આગળ આપણે જોઈએ તો કે આ વત્તા ऐ બરાબર પણ ऐ થાય છે। મહા વત્તા ઐશ્વર્ય, તો આ અને ऐ થઈ જશે અહીંયા, તો મહેશ્વર્ય આવો શબ્દ બને છે। અ વત્તા ઓ બરાબર ઔ બને છે। નવો નિયમ પછી ફરી પાછો શું છે, તો કે વન વત્તા ઔષધ, ઔષધિ, તો અહીંયા વન અનું ઉચ્ચારણ થાય છે અને અહીંયા બીજા શબ્દની અંદર પહેલો અક્ષર છે ઓ, તો અ વત્તા ઓ બરાબર ઔ બને છે, તો વનૌષધિ એવો શબ્દ બનશે। આગળ છે અ વત્તા ઔ બરાબર પણ ઔ જ થાય છે। પરમ વત્તા ઔષધ, અ વત્તા ઔ, તો પણ ઔની જ માત્રા લાગશે અહીંયા, શબ્દને ભેગો કરીશું ત્યારે, તો શું થશે, પરમૌષધ। अ वत्ता ओ बराबर आ वत्ता ओ बराबर औ, तो यहाँ हम देखें शब्द तो कि महा वत्ता ओजस्वी, महा आ वत्ता ओजस्वी नो ओ, तो आ ने ओ भेगा थाय छे त्यारे कयो अक्षर बने छे, औ बने छे। तो અહીંયા ગાડી औनी मात्रा जोड़ाशे,
તો આપણે શબ્દ શું બનશે? બહુચસ્વી. આ વત્તા ઔ બરાબર પણ ઔ થાય છે. મહા વત્તા ઔષધ, મહા વત્તા ઔષધ. તો અહીંયા પણ આપણે જોયું તો કે પહેલા અક્ષરમાં પહેલા શબ્દમાં છેલ્લો અક્ષર આ છેલ્લે ઉચ્ચારાય છે અને બીજા શબ્દોમાં પહેલો અક્ષર છે એ ઔ આપેલો છે. તો આ વત્તા ઔ બરાબર શું બને છે? ઔ બને છે. એટલે આખો જે શબ્દ બને છે એ શું થશે? મહૌષધ. એ જ પ્રમાણે અહીંયા બીજા પણ ઉદાહરણો આપેલા છે જે યાદ રાખવાના છે. આગળનો આપણો ચોથો પોઈન્ટ છે યણ સંધિ. યણ સંધિ શું છે? તો કે ઈ અથવા ઈ ની આગળ કોઈ ભિન્ન સ્વર આવે તો ઈ નું શું બની જાય છે? ય બની જાય છે. જોઈએ, ઈ અથવા ઈ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य बन जाता है. ઈનું શું બની જાય છે? ય બની જાય છે. यदि उ अथवा उ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उ का व बन जाता है. और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिया है कि रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रू का भी र बन जाता है. तो ये पॉइंट्स हम उदाहरण के साथ समझते हैं. तो चलिए, ई वत्ता अ. ઈની સાથે ઈ આવે તો મોટો ઈ બને છે, પણ અહીંયા ગાડી બંને ભિન્ન સ્વર છે, અલગ અલગ સ્વર ભેગા થાય છે. ઈ વત્તા અ બરાબર શું બની જાય છે? ય બની જાય છે. અહીંયા આપણે પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ એનું તો કે અતિ વત્તા અંત. અતિ પાછળ ઈનું ઉચ્ચારણ થાય છે અહીંયા અને પહેલો અહીંયા અક્ષર આપ્યો છે અ. તો ઈ અને અ ભેગો થશે તો શું બનશે? ય બનશે. તો અહીંયા ગાડી નિયમ અનુસાર જે શબ્દ ભેગો થાય છે તે શું છે? અત્યંત. બંને ભેગા થાય છે ત્યારે શું બનશે? શબ્દ અત્યંત શબ્દ બનશે. ઈ વત્તા અ બરાબર પણ ય જ બને છે. નદી, અહીંયા દીર્ઘ ઈ આપેલો છે અને અની સાથે જોડાય છે તો એ ય બને છે. નદી વત્તા અર્પણ તો નદ્યર્પણ. અહીંયા ધ્યની સાથે દની સાથે ય જોડાઈ ગયો એટલે શું થશે? નદ્યર્પણ. આગળ અહીંયા આપણે જોયું કે અત્યંત શબ્દ બન્યો, પણ અહીંયા જોડાક્ષર કેવી રીતે આવ્યો? તો શું થાય છે? અહીંયા આ ય અને વ જે આપેલા છે એ સ્વર નથી, એ વ્યંજન છે. અને જ્યારે બે વ્યંજન જોડાય છે ત્યારે જોડાક્ષર બને છે. એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનો નિયમ છે કે બે વ્યંજન સાથે જો આવે, વચ્ચે સ્વર ન આવે અને બે વ્યંજન સાથે આવે છે ત્યારે જોડાક્ષર બને છે. તો અહીંયા પણ એવું જ કંઈક થાય છે. તી ઈ વત્તા અ તો શું અહીંયા બની જાય છે? ય બની જાય છે. તો તની સાથે ય જોડાય તો એ જોડાક્ષર બનશે એટલે શબ્દ શું બને છે? અહીંયા અત્યંત શબ્દ બને છે. એવી જ રીતે નદી અને અર્પણ, તો દ અને ય જોડાય છે તો શું બનશે? નદ્યર્પણ. આગળ ઈ વત્તા આ બરાબર પણ યા થાય છે તો ઇતિ વત્તા આદિ, તો ઈ અને આ ભેગા થશે તો યા બને છે તો ઇત્યાદિ. તની સાથે ય જોડાઈ જાય છે. એ જ પ્રમાણે દીર્ઘ ઈ વત્તા આ બરાબર પણ યા બને છે. દેવી વત્તા આગમ, તો ઈ વત્તા આ તો યા થશે. તો અહીંયા વની સાથે યા જોડાય છે તો શું બનશે શબ્દ? દેવ્યાગમ. ઈ વત્તા ઉ બરાબર યુ થાય છે તો અહીંયા ઉપરી વત્તા ઉક્ત, રી વત્તા ઉ, ઈ વત્તા ઉ તો શું થયું? અહીંયા યુ થઈ ગયો તો શું શબ્દ બનશે? ઉપરયુક્ત. ઈ વત્તા દીર્ઘ ઉ તો યુ પણ દીર્ઘ બને છે. ની વત્તા ઉન તો શું થશે? નની સાથે ય જોડાશે તો ન્યૂન શબ્દ બનશે. ઈ વત્તા ઉ બરાબર યુ, નદી વત્તા ઉર્મી તો શું થશે? નદ્યુર્મી શબ્દ બને છે નવો. ઈ વત્તા એ તો યે બને છે. પ્રતિ વત્તા એ પ્રત્યેક શબ્દ બનશે. ઈ વત્તા ઐ તો યય થશે. તો દેવી વત્તા ઐશ્વર્ય તો દેવૈશ્વર્ય આવો શબ્દ બને છે.
ઉ વત્તા અ બરાબર વ, તો સુ વત્તા અલ્પ, તો અહીંયા શું થશે? સની સાથે વ જોડાઈ જશે. જેવી રીતે આપણે અહીંયા ય જોડ્યો એવી રીતે હવે નિયમ બદલાય છે. ઉ આવે છે, ઉની સાથે અ આવે તો વ બને છે. એટલે સુ વત્તા અલ્પ, તો ઉ અને અ ભેગા થાય ત્યારે વ બને છે, તો શબ્દ બનશે સ્વલ્પ. ઉ વત્તા આ વા બને છે. સુ વત્તા આગત, તો શબ્દ શું બનશે? સ્વાગત. ઉ વત્તા આ વા વધુ વત્તા આગમન, તો વધવા ગમન થશે. ઈ વત્તા ઈ એ પણ વી બને છે. અનુ વત્તા ઈતી, તો અહીંયા ઉ વત્તા ઈ ભેગા થઈને વી બનશે, એટલે અહીંયા વીની માત્રા લાગશે. તો અહીંયા જોઈએ આપણે કે અન્વી તી. ઉ વત્તા એ વે બનશે, તો અહીંયા વેની માત્રા લાગશે વની સાથે. અનુ વત્તા એશન, તો અન્વેષણ શબ્દ બને છે. રૂ વત્તા અ, તો એનો શું થઈ જશે? ર થઈ જશે. પિતૃ વત્તા અનુમતિ, અહીંયા ગાડી ત્રુ એટલે કે રૂનું ઉચ્ચારણ થાય છે અને અહીંયા પાછળ અ આપેલો છે, એટલે કે રૂ અને અ ભેગા થશે તો ર બનશે. તો અહીંયા શબ્દ બને છે પિત્રનુમતિ. ત્રુનું ત્ર થઈ જશે એટલે કે ર બની જશે, એટલે શું બનશે? અહીંયા પિત્રનુમતિ શબ્દ બનશે. રૂ વત્તા આ રા થશે. પિતૃ વત્તા આજ્ઞા, તો શબ્દ બને છે પિત્રાજ્ઞા. રૂ વત્તા ઈ એનો શું થશે? ત્રી થશે, તો માતૃ વત્તા ઈચ્છા, માતૃચ્છા શબ્દ બને છે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નિયમો તમારે યાદ રાખવાના છે. છેલ્લો પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ આપણે સ્વર સંધિનો, એ છે અયાદી સંધિ. અયાદી સંધિનો નિયમ શું છે? તો કે यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई इनसे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का ऐ और ओ का औ और औ का आव हो जाता है. તો અહીંયા આપણે આ નિયમ અનુસાર એના ઉદાહરણો પણ જોઈએ. શું કહે છે કે અ વત્તા એ વત્તા અ, તો અહીંયા શું બને છે? અય બને છે. તો અહીંયા શું કીધું છે નિયમમાં કે એ ऐ ओ તથા ઔ એના પછી કોઈ ભિન્ન સ્વર આવે છે તો એ નું શું થાય છે? ऐ થાય છે. ऐનું આઈ થાય છે અને ઓનું ઔ થાય છે અને છેલ્લે ઔ છે એનું આવ થાય છે. આ છે એનો નિયમ. તો આપણે જોઈએ પહેલું ઉદાહરણ, અ વત્તા એ વત્તા અ બરાબર ऐ. એની સાથે ભિન્ન સ્વર અ આવે છે તો અહીંયા ऐ શબ્દ લાગે છે. તો જોઈએ ઉદાહરણ, સે વત્તા અન, તો અહીંયા એ અને અ ભેગા થઈ અને શું બનશે? અય. તો શબ્દ શું બને છે? શયન. ऐ વત્તા અ બરાબર આઈ બને છે. તો નઈ વત્તા અક, ऐ વત્તા અ બરાબર આય. તો અહીંયા અહીંનું શું થશે? આ થઈ જશે, એટલે કે નાયક. ઓ વત્તા અ બરાબર ઔ બને છે. ભો વત્તા અન શું બનશે? ઓ વત્તા અ બરાબર અવ, તો કે ભવ ન. ઔ વત્તા અ આવ શબ્દ બનશે એનાથી. પૌ વત્તા અન, તો પાવન શબ્દ બને છે પૌ. પૌની જગ્યાએ શું થઈ જશે? માત્રા લાગશે આની અને વ લગાવવાનો છે અને પાછળ ન આપેલો જ છે, એટલે કે પાવ ન શબ્દ બને છે અહીંયા. ઔ વત્તા ઈ આવી શબ્દ બનશે એનાથી. નવ વત્તા ઈક, તો નવનું શું થશે? ના થઈ જશે અને ઈક છે એમાં ક રહેશે અને એની સાથે શું જોડાય છે? વી જોડાય છે. તો શું બનશે શબ્દ? નાવિક. એ જ પ્રમાણે અહીંયા છેલ્લો નિયમ આપ્યો છે આની અંદર, ઔ વત્તા ઉ બરાબર આવું બને છે. તો ભૌ વત્તા ઉક આપ્યું છે, તો અહીંયા ભવનું શું થશે? આ થઈ જશે અને ઉ છે એ નીકળી જશે અને એની સાથે વુ જોડાશે. તો ભાવુક એવો શબ્દ નવો બને છે.
સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ સંધિનો સ્વર સંધિનો ટોપિક પૂરો થાય છે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને નિયમ સાથે જે પણ કંઈ પીડીએફમાં લખવા માટે આપું છું તે તમારે તમારા ચોપડામાં સમજી વાંચી અને એકવાર સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી નવા પીરિયડમાં નવા ટોપિકની સાથે મળીશું. હેવ અ નાઇસ ડે. વંદે માતરમ.